بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ جنت آفیشیل۔ دوستو ایک ایسا ایمان افروز واقعہ بھارت میں پیش آیا جسے دیکھ کر ہر مسلمان دوبارہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گیا، اور وہیں کئی ہندو اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اسلام قبول کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ دوستو اس واقعے کی اصل حقیقت کیا ہے اس بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر یہ واقعہ سچ میں پیش آیا ہے تو یہ اللہ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ بھارت کے ایک گاؤں میں جہاں پر آج بھی لوگ ذات پات اور قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں، صرف اتنا ہی نہیں، وہاں پر آج بھی پنچایتی فیصلے کیے جاتے ہیں اور گاؤں کے سب سے بڑے بزرگ کو ہی اپنا سردار مانا جاتا ہے۔ اسی گاؤں میں پیش آنے والا یہ واقعہ آپ کو حیران کر کے رکھ دے گا کہ جب اس قبیلے کے سردار مرا اور اسے باقاعدہ لکڑیوں پر رکھ کر آگ لگائی جانے لگی تو جو منظر پیش آیا اسے دیکھ کر ہر کوئی حیران ہو چکا تھا۔ ہندو تو پورے گاؤں میں بھاگنے لگے اور یہ اعلان کرنے لگے کہ کرشمہ ہو گیا، یہ ہمارے بھگوان کا کرشمہ ہے۔ مگر جب حقیقت سامنے آئی تو سبھی ہندوؤں کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس ایمان افروز واقعے کو آپ تک پہنچایا جائے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور دوستو اگر آپ بھی تھوڑا بہت انسٹاگرام چلانا جانتے ہیں اور اس سے 1000-2000 ڈیلی کے ارن کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں انسٹاگرام پر ڈی ایم کریں۔ دوستو فجر کا وقت تھا جب اس چھوٹے سے گاؤں میں یہ اعلان ہوا کہ اس گاؤں کے سردار جو کہ پچھلے 2 ماہ سے شدید بیمار تھے وہ وفات پا چکے ہیں۔ اس خبر کا سننا تھا کہ ہر کوئی صبح صبح اٹھ کر اپنے بھگوان کے سامنے پرارتھنا کر رہا تھا کہ ان کا سردار ان کے سروں پر سلامت رہے۔ وہ سبھی روتے ہوئے سردار کے گھر کی جانب آنے لگے تھے، روتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم نے تو اتنی دعائیں کی تھی، پوجا کی تھی اور منتیں مانگی تھیں کہ ہمارا سردار ٹھیک ہو جائے، ہم 101 ناریل بھیٹ چڑھائیں گے۔ مگر ان کا سردار جس نے ہمیشہ ان کے درمیان امن قائم کیا ہوا تھا اور ہر ایک کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ پیش آیا تھا، وہ اب وفات پا چکا تھا۔ اسی قصبے میں کئی مسلمان گھرانے بھی تھے، یا یوں کہا جائے کہ اس گاؤں میں 60% ہندو اور 40% مسلمان رہتے تھے۔ اس کے باوجود سردار نے کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی تھی، بلکہ یہی کہا تھا کہ اگر تم دوسروں کے دھرم کا احترام کرو گے تو وہ تمہارے دھرم کا بھی احترام کرے گا۔ اگر کوئی ہندو اور مسلمان آپس میں جھگڑ پڑتا تو بڑے ہی انصاف کے ساتھ وہ صرف اسی کے حق میں فیصلہ سناتا جو کہ حق پر ہوتا۔ یہی بات تھی کہ وہاں پر موجود مسلمان گھرانے بھی بے حد اداس ہو چکے تھے کہ نہ جانے اگلا آنے والا سردار ان پر کیسی حکمرانی کرے گا، یہ نہ ہو کہ وہ انہیں اکثریت میں دیکھ کر یا پھر مسلمان ہونے کی پیدائش میں انہیں سزا دیتا پھرے اور تکلیف پہنچائے۔ بہرحال پورا گاؤں اس موقع پر ایک ساتھ ہندو مسلمان سب ایک ساتھ اکٹھا تھے۔ جیسے ہی اس بزرگ شخص کو دفنانے کے لیے لے جایا جانے لگا تو پورا گاؤں ہی شمشان گھاٹ کی جانب جا رہا تھا، جہاں پر ہندوؤں نے اپنی گنگا اور دریائے جمنا کے طور پر ایک ندی بنا رکھی تھی جس کے پانی کو بڑا ہی پوتر سمجھا جاتا تھا۔ وہیں پر اس کے پاس ہی مردے جلانے کے لیے بھی بندوبست کیا گیا تھا۔ فوراً اعلیٰ درخت کی لکڑی کو وہاں پر لایا گیا اور لکڑیوں کے تہہ لگاتے ہوئے ان پر مٹی کا تیل گرایا جانے لگا کہ مردے کو جلد سے جلد آگ لگائی جا سکے۔ دوستو یہ منظر بڑا ہی ہولناک تھا۔ وہاں پر کئی مسلمان بھی موجود تھے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ مردے کو آگ لگائی جانے لگی ہے تو وہ استغفار کا ورد کرتے کرتے وہاں سے جانے لگے، کہنے لگے کہ ہمارے یہاں تو مردوں کو بڑے ہی باعزت طریقے سے زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، یوں مردے کی بے حرمتی نہیں کی جاتی کہ اسے مرنے کے بعد جلایا جائے اور رسیوں سے 2 چار کیا جائے۔ دوستو اس مردے کو ان لکڑیوں پر لٹا دیا گیا اور پھر وہ سب ہندو اپنے پنڈت کے ساتھ مل کر عجیب سے منتر پڑھنے لگے، ساتھ ساتھ اس بوڑھے بزرگ کے اوپر لکڑیاں بھی رکھتے جا رہے تھے۔ جیسے ہی لکڑیاں رکھ کر پیچھے ہٹے، اس بزرگ کا بیٹا لاش کے ارد گرد گھومتے ہوئے باقی کے رسم و رواج کو پورے کرنے لگا تو دیکھتے ہی دیکھتے لکڑیاں لاش سے گر کر نیچے گر چکی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ ہڑبڑانے لگے۔ آخر اس بزرگ کو دیکھا گیا اور پھر ان لڑکوں کو ڈانٹا جانے لگا جنہوں نے مردے پر لکڑیاں رکھی تھیں۔ کہنے لگے کہ ہمارے یہاں اسے بڑی ہی بے ادبی سمجھا جاتا ہے کہ جب مردے کے اوپر لکڑیاں گر جائیں، یہ بدسگونی ہوتی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد انہوں نے دوبارہ مردہ سردار پر لکڑیاں رکھیں اور ایک مرتبہ پھر اپنی ریتی رواج جاری رکھا۔ اس کے ساتھ ہی جیسے ہی لکڑی جلا کر مردے کو آگ لگائی جانے لگی تو اچانک لکڑیاں ایک مرتبہ پھر نیچے گر چکی تھیں۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے زلزلہ سا آیا ہے، مگر سب کچھ اپنی جگہ پر ٹھہرا ہوا تھا۔ یہ لکڑیاں صرف اور صرف اس سردار سے ہی گری تھیں۔ لوگ یہ دیکھ کر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے اور آگے آ کر سردار کو دیکھا
जो कि यूं ही बेसुध लेटा था। पंडित कहने लगा कि हो ना हो कोई अनहोनी होने वाली है। हमारे ये सरदार बड़े ही नेक थे, हर एक के साथ इंसाफ कायम किया, मगर मुझे लगता है भगवान इन्हें माफ नहीं कर पा रहा, क्योंकि उन्होंने गैर हिंदुओं की हिमायत की और उनके साथ अच्छा बर्ताव रखा। ये मुसलमानों के हक में भी फैसला करते रहे और उनके साथ बैठकर खाना भी खाते रहे, ये जानते हुए भी कि वो हमारी गौ माता का सरेआम कत्ल कर देते हैं। हमारे भारत में तो इस पर पाबंदी है, मगर दूसरे ममालिक में देखा जाए तो ये सरेआम कतार में खड़े करके हमारी माँ को सरेआम ज़िबा कर दिया करते हैं। यही वजह है कि हमारे सरदार को भगवान कबूल नहीं कर पा रहा। ये सुनकर तो लोग फौरन पूजा पाठ करना शुरू कर चुके थे, मगर तभी देखते ही देखते जब मुर्दा सरदार के पास जाकर देखा गया तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी, क्योंकि वो मुर्दा सरदार तो एक मर्तबा फिर से सांस लेने लगा था। जब देखा कि वो धीरे धीरे अपनी आंखें भी खोल रहे थे और आंखें खोलने के साथ साथ वो अपने लब भी हिला रहे थे, ये मंजर देखकर तो पंडित समेत कई लोग डरकर पीछे हो गए। उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनका सरदार दोबारा जिंदा हो चुका है। एक पल को तो उन्हें समझ में ही नहीं आया कि वो इस बात पर क्या इजहार करें, क्योंकि ऐसी कैफियत उन पर पहली मर्तबा वाज़ेह हुई थी। उन्होंने फौरन अपने मुर्दा बुजुर्ग के जिस्म से लकड़ियों को हटाना शुरू कर दिया और फिर फौरन उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वो अभी तक कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। उनके जिस्म को मुसलसल झटके लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन पर किसी चीज़ का खौफ सता रहा हो। शायद इस बात का खौफ था कि वो जिंदा थे और ऐसे में अगर उन्हें जला दिया जाता तो वो सचमुच मर सकते थे। जैसे ही उन्हें अस्पताल ले जाकर चेकअप कराया गया तो डॉक्टर भी यही कहने लगे कि ये तो एक चमत्कार हो चुका है, वरना इनकी तो सांस बिल्कुल ही रुक चुकी थी और अब दोबारा से इनका दिल का धड़कना तो जैसे वो अपनी जिंदगी में वापस लौट चुके हैं। डॉक्टर कहने लगे कि जिस्म अभी तक कोमा की कैफियत में है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज़ का खौफ है, इसी वजह से ये अभी तक बोल नहीं पा रहे हैं। पूरा गांव उनके लिए दुआओं में मशगूल था, मगर जैसे ही चंद रोज़ बाद वो बुजुर्ग बोले तो सबसे पहले उन्होंने कलमा तैयबा का विर्द किया। वहाँ पर मौजूद हिंदू डॉक्टर तो हैरान हो चुके थे। उन्हें तो यकीन नहीं आ रहा था कि हिंदू सरदार, जो कि अपने वक्त में पंडित भी रहा था, वो मुसलमानों का कलमा कैसे पढ़ सकता है। वो होश में आते ही रोने लगा और फौरन कलमा तैयबा का विर्द करने लगा। हर कोई उसे देखने लगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप तो हिंदू हैं और मुसलमानों का कलमा क्यों पढ़ रहे हैं। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा कि मुझे हिदायत मिल चुकी है। मैं अब तक गुमराह रहा, मगर अब खुदा ने मुझे हकीकत बता दी है। मैं तो बस पत्थरों को सजदे करता रहा, मगर उस मालिक को कभी पहचान ही नहीं सका। वो जब अपनी बस्ती भी आए तो हर कोई उनसे मिलने के लिए उनके घर में मौजूद था और हर कोई यही पूछ रहा था कि आप पर कैसी कैफियत थी, आप तो मर चुके थे, फिर दोबारा जिंदा कैसे हो गए। वो शख्स अपनी आंखों में आंसू साफ करके कहने लगा कि बेशक मेरी रूह परवाज कर चुकी थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था जब मेरे जिस्म से मेरी रूह जुदा होकर आसमान की जानिब जा रही थी, मगर इसके बाद जो मनाजिर मैंने देखे वो मेरे लिए नाकाबिल यकीन थे। मेरे जिस्म को जलाया जा रहा था। मेरा जिस्म जिस कदर जल रहा था, मैं तकलीफ से तड़प रहा था, रो रहा था। और फिर दो लोग मेरे पास आए जो मुझे कंधों से पकड़कर ले जाने लगे। फिर उन्होंने मुझे काल कोठरी में फेंक दिया, जहाँ पर मुझ जैसे कई हिंदू मौजूद थे। मेरे दादा परदादा सभी वहाँ पर मौजूद थे और दोज़ख की आग में जल रहे थे। वो दोज़ख की आग थी जहाँ पर रूह को लर्जा देने वाले मनाजिर मैंने देखे थे। बस वहीं से मुझे हिदायत मिल गई। जब मैंने अपने जैसे कई गुमराह लोगों को देखा, मैं अपने गुनाहों से तौबा करने लगा और कहने लगा कि मुझे दोबारा से ज़िंदगी दे दी जाए। मेरे आका, मैं अब मुसलमान बनकर ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। मैं मज़ीद भटका हुआ नहीं रहूँगा, बल्कि खुद भी हिदायत पा जाऊँगा और बाकियों को भी नेक राह की तनकीन करूँगा। अभी मैं वहाँ पर गर्मी की शिद्दत से रोता हुआ दुआ मांग ही रहा था कि जब मेरी सांस बाहर होने लगी, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे इस काल कोठरी से निकालकर दोबारा दुनिया में लाया जा रहा हो। और फिर देखते ही देखते मेरे वजूद में मुझे वापस डाल दिया गया। दोस्तों, कहा जाता है इसके बाद उस बुजुर्ग की बात को सुनकर और उस बुजुर्ग की कैफियत को देखकर कई हिंदू मुसलमान होने लगे। देखते ही देखते वो पूरा गाँव मुसलमान हो गया, क्योंकि हर कोई अपने सरदार की बात को अहमियत दिया करता था। जब सरदार मुसलमान हो चुका था तो धीरे धीरे सारे हिंदू खानदान अपने पूरे खानदान समेत मुसलमान हो चुके थे।
दोस्तों क्या आप भी अपने फाइनेंशियल इशू से जूझ रहे हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं और इस ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, तो अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि मैं आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लाया हूं जिसमें आप सिर्फ अपने स्मार्टफोन के ज़रिए महीने के 20 से 25 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकते हैं, और वो भी सिर्फ दिन के 2 से 3 घंटा काम करके। और ये काम बिल्कुल लीगल है, हलाल है और गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। और इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर DM करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।